Is my screen visible to everybody? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. Okay, thank you. So there has been gap of around 3 or 4 lectures in this week. Am I right? Yes, sir. But it was not that I had forgotten you, the students of MBA first year. Actually, I think Edikar sir's lectures were there in the morning, right? Yes, sir. Yes. From 9:30 to 10:30 around, I think. And it was little odd time. If it was from 9 to 10 or 10 to 11, then I would have been able to conduct those lectures. And in the afternoon also, I didn't get time for that. But I hope you all are with the same energy, same enthusiasm for learning what communication is and different aspects of communication. Am I right? Yes, sir. Okay, very good. And in those 3 4 days, one good news is there for you that I have prepared all the notes of all modules for our this semester. So this is one good thing because the syllabus is new and the notes of all contents were not available. So in those 3 4 days, I have prepared all those notes. Would you like to see? Yes, sir. Please Okay, show. okay. So you can see here. What do you see now? See here. Modulo 1, 2, 3, 4, 5, Okay. How many total modules are 6, there in our syllabus? 6. 6. 6. Huh. And this is not required here. Okay. So total 6 सर हे modules are. नोट्स का हाँ सर बोला. हाँ. पीडीएफ तुम्ही सेंड करणार आहे ना? Yeah, sure. I'm going to send all these notes to you through PDF. Okay. ओके And सर. basically these notes are for you only. Are you clear? Mm. Huh. And in addition, that day I had sent one link on that group. Have you seen it? Yes, sir. Yes, That sir. mbamcqs.com. Yes, sir. So it is a very good platform for you to practice all those subjects. How many subjects did you find there of your first semester? Yes, sir. Hmm? सर काय? How many subjects did you रिपीट करणार find? का? See, how many subjects are 8 there for your first semester? 8. 8 subjects. 8, Eight. right? Okay, Yes, 8. sir. Eight And out subjects. of those 8 subjects, how many subjects did you find on that portal, that MBA MCQs? So 4 or 3. Have you seen or not that portal? 5 Yes, sir. Yes. Or 5 5 subjects. Five subjects, sir. What about remaining 3? Aren't they included on that portal? Okay, I'll type it here. Is my screen visible to you? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. So you can see here. Is it visible? Yes, sir. Hmm. Sir. So here you can see at the left side here where my cursor is moving. Okay. These are different subjects which you can practice. So I think from beginning we'll start. Accounting for managers. Is it there for you? No, no, sir. Okay, then advertising may not be there. No, Behavioral and allied sciences may not be there, right? no, sir. No sir. Brand management, Sir. No, sir. business business communication. Sir. Business communication. Yes, 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 sir. sir. yes or no? Huh. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So if you click it, Economic. if you click it, you will find such questions. Communication is a.
What is it? Two-way. Yes. Two-way process, Two-way right? process. Correct. So here Yeah. you can see view the answer. Correct answer B, two-way process. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This way you can see other subjects also. Business economics, is it there for you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then you Managerial. can practice. Managerial economics आहे sir. Managerial. Acha, managerial economics. हाँ. Yes, sir. So I think much of the content will be same. Yes, sir. हाँ, Yes, maybe sir. managerial economics or business economics. Okay. Yes. So whatever the subjects names are here, they may not 100% match to your current titles of subjects. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But you can see the key terms here, like business communication, economics. Are you getting or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then this business environment, business ethics and governance, business law. Is it there? Business law? No, sir. No, sir. No. Okay. Statistics is there, I think. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Okay. Computer Yes, scene sir. management. Yes, sir. Yes, sir. Very good. So use this platform. In addition, I have prepared one booklet, separate booklet for our subject. Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And very soon I'm going to share that booklet as well as those notes with you. Okay. Okay, sir. Okay. So let us go ahead for our actual discussion. We are dealing with this second module, that is basics of communication. Okay. Yes, sir. So what Yes, have we sir. studied? Do you remember? Okay. My question is, what have we studied? याच्यामध्ये आपण काय काय शिकलोय? It's a type of revision. Basically, we had gone for the introduction of all these contents. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. And after that, we had started our discussion about the first point, that is effective listening. Correct? Yes, sir. And in that, we have seen this first question. See, what is that first question? Read out. What is listening? What is listening? Listening. Explain the process of listening, or what is listening? Uh, Comprehension. Which Comprehension. are steps in listening comprehension? Which are step in listening comprehension? Correct. So we have seen what listening is, right? How it is psychological process, how it is different from hearing, right? How concentration and alertness is required. So do you remember it all? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. After that, we had gone for this process of listening, right? Right, sir. So how many steps have you found here? 5. Five. Okay. Which are they? Receiving, Hmm. understanding, remembering, evaluating, responding. Correct. Okay. And also keep their alternative titles. Read out the titles in brackets. Hearing, Hearing, learning, recalling, recalling, judging, and answering. Very good. Okay. So let us go ahead. We have seen these steps or stages. कोणाकडून तरी डिस्टर्बन्स येतोय बघा. Please mute yourself so that our communication will be good. Okay. तर ह्या सगळ्या स्टेजेस आपण मागेच डिस्कस केलेल्या आहेत. Do you remember or not? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. After that, we had gone for the second question. What is it? Various types of listening. Okay, which are they? Which are those three types of listening? Active listening. Passive listening, Passive, active, selective selective. listening, and active listening. Very good. Correct. Okay.
So we have seen what passive listening is with examples, what selective listening is, and what active listening is. So in which type of listening there will be less barriers? Can you tell? In which type of listening there will be minimum or least barriers? Active. Very good. Active listening. In which type of listening the listener is physically present but psychologically absent? Passive. Passive Passive listening. listening. Very good. Very good. And in which listening there is selection or there is shifting from interest to not interest, or uh, Selective. very good, very good, that is selective listening. Or sometimes that listener feels more informed as compared to the speaker, right? Mm. So we have seen all these three types of listening. After that we had gone for the third question. What is it? Guidelines for effective listening. Correct. Guidelines for effective listening. And that time I had asked you to give the answer of this question by yourself with your common sense, common understanding. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. इफेक्टिव्ह लिसनिंग साठी काय गरजेचं आहे याच्याबद्दल आपण कॉमन डिस्कशन केलं होतं आणि तुम्ही जे जे पॉइंट सांगितले दोज पॉइंट्स आर हिअर ओनली ॲज द आन्सर्स. आर यू क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. And while discussing this answer, we had covered uh, last point as understand non-verbal clues, right? Yes, sir. Right. Yes, हा sir. इथपर्यंत आलो होतो आणि हा जो पाचवा पॉइंट आहे दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर करंट लेक्चर. डू यू रिमेंबर इट? येस और नो? Yes, sir. हाँ. So before starting this fifth point, we will go to first point itself once again. We'll read it. Pay attention for the sake Go for ahead. the sake of successful listening and communication. The receivers need to pay complete attention towards the message of the speaker. They Hmm. should get involved in the communication Hmm. situation and try to interrupt and understand what the speaker is willing express. The receiver should keep all other priorities aside while listening. Okay. How will you pronounce this word? Whether it is interrupt or to interpret? Interpret. Sorry हाँ to interpret it. हाँ interpret. Okay. Well, then the second point. Who will read? Any another student? Show your interest or curiosity. Because without the listener's interest, without the listener's curiosity, that communication cannot be successful. Someone please go ahead. Uh, may I, sir? Yes, go ahead, please. Show your interest and curiosity. Interest and curiosity are the ways to successful listening as well as successful communication. The Hmm. interest of the listener reflected through his or her body language makes the speaker motivated and is further result in successful listening as well as communication. The interest of the receiver should last till the end of the talk or conversation. Very good. So we had seen that common human attention doesn't last for long hours, right? So what time span had we discussed last time? For how much time can a person concentrate with its full efficiency? गेल्या वेळेस आपण डिस्कस केलं होतं की माणसाचं जे लक्ष आहे, अवधान आहे, अटेन्शन आहे, ते जास्तीत जास्त किती काळ राहू शकतं? सांगता येईल?
1 hour to 2 hours. No, maybe some 15 to 20 minutes. Okay. Yes. Yes. Okay. Now let us go ahead for the next point. We'll read it. Give occasional feedback. Hmm. The receivers are always expected to give occasional feedback during communication. Such type of feedback always helps the speaker to make communication more fruitful and pointed. Hmm. The feedback given on the time to time basis is also the sign of receiver involvement in communication, so it further motivates the speaker for better communication. Very good. Then the fourth point we'll read. Understand nonverbal clues, Hmm. nonverbal aspect like speaker's body language, eye contact, facial expression, posture, uh, what was that, sir? Gestures. Gestures, Hmm. etc. play a vital role in communication. For the sake of better and more successful communication, the receivers need to pay their attention towards all such nonverbal clues. Those Hmm. nonverbal aspects have greater shades of meaning. The vocalic aspects like tone, volume, stress, pauses, silence, etc. also contribute for effectiveness of communication. Correct. So we'll revise these points once again. First point is pay attention. It is required for effective listening. Then showing interest is necessary. Then asking occasional doubts, occasional giving feedback is necessary. Then understanding the nonverbal aspects which are particularly related to the speaker, they should be understood. And this fifth point is we'll read. Be free from distraction and other psychological barriers, or be open minded. Correct. Different So psychological barriers. go ahead. We'll listen to you Uh, first. After different, that, I'll explain. different psychological barriers such as daydreaming, emotions, negativity, generation gap. अ, सर ते काय दिसत नाहीये सर. Can you now? Prejudices, Prejudices, status, conscious, consciousness. consciousness, Hmm. etc. badly affect listening or communication process, which result in failure of communication. So, for effective listening, the receivers should be free from all such distractions and above maintained psychological barriers. What is it? Which is this word? Mention, Mentioned, right? mentioned. Correct. तर बघा आता या पॉइंट बद्दल आपण एकच सांगू शकतोय की जो लिस्नर आहे, जो रिसिव्हर आहे, दॅट रिसिव्हर शुड बी फ्री फ्रॉम द बर्डन, द इन्फ्लुएन्स ऑफ डिफरंट सायकोलॉजिकल बॅरियर्स. आणि हे ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेलं आहे. याच्यामध्ये सांगण्यासारखं असं काय आहे? नो सर. किंवा याच्यामध्ये न पटण्यासारखं असं काही आहे का? नो सर. सिंपल आहे. सिंपल आहे. करेक्ट. Okay. Because already we had discussions regarding all types of psychological barriers and how they affect communication process. Then the next point, what is it? Ask questions. Ask questions. So why is it necessary to ask questions? Or occasional doubts, we can say. For better understanding the Correct. concepts. Very good. बघा आपण असंच
कॉमन सायकोलॉजीने विचार करायचा, काय गरज असेल कम्युनिकेशनमध्ये प्रश्न विचारण्याची. तर बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज द आन्सर दॅट वी हॅव रिसिव्ड. अजून कशासाठी गरजेचं आहे प्रश्न विचारणं? या प्रश्न विचारण्याचा आणि आपल्या अलर्टनेसचा किंवा रिसिव्हरच्या अलर्टनेसचा काही संबंध आहे का? कॉन्सेप्ट क्लिअर होण्यासाठी पण सर. हा, कन्सेप्ट क्लिअर होण्यासाठी तर प्रश्न विचारणं गरजेचंच आहे. पण what is the relation between asking questions and alertness or involvement of that receiver? काही रिलेशन आहे का तसं? Yes, sir. हो सर आहे. आहे की नाही? कसं आहे सांगा बघू. बरोबर आहे. हा, एक्सप्लेन करण्यासाठी सर. नाही, तुम्ही एक रिसिव्हर म्हणून स्पीकरला प्रश्न विचारताय, याचा अर्थ काय आहे? प्रेक्षकांना चांगल्या प्रकारे अटेन्शन समजलं. आहे का? करेक्ट. जो कोणी प्रेक्षक आहे, जो कोणी ऐकणार आहे, तो त्या कम्युनिकेशन मध्ये इन्व्हॉल्व असल्याचं एक ते लक्षण आहे प्रश्न विचारणं. किंवा बघा, आपल्याला ही गोष्ट चांगली माहिती, प्रश्न कोण विचारू शकतो? डाऊट्स कोण विचारू शकतो? इन्व्हॉल्व झालेली व्यक्ती विचारू शकते की इन्व्हॉल्व न झालेली व्यक्ती विचारू शकते? झालेली व्यक्ती. आहे की इन्व्हॉल्व नाही? झालेली विचारू शकते. करेक्ट. म्हणजे कम्युनिकेशन मध्ये जी व्यक्ती इन्व्हॉल्व आहे त्यालाच प्रश्न निर्माण होतील. आणि ते एक लक्षण आहे की तो रिसिव्हर अलर्ट आहे, किंवा रिसिव्हरच्या मेंदूमध्ये काहीतरी चाललेलं आहे, काहीतरी विचार चाललेले आहेत, जे काही तो ऐकतोय त्याच्यावर काहीतरी प्रोसेसिंग सुरू आहे, त्याचं ते लक्षण आहे. पटतंय तुम्हाला हे? येस सर. येस सर. Yes, sir. Otherwise, it will be one-way communication. What I am saying, otherwise it will be one-way communication. That speaker will keep on speaking, and that speaker will not get any idea about the alertness of the receivers. म्हणजे प्रश्न विचारणं हे इन्व्हॉल्व असल्याचं लक्षण आहे, हे आपण इथं लक्षात घेऊयात. ओके, बघा, आपण लाईन टू लाईन डिस्कस करूयात. द रिसिव्हर्स ऑर लिसनर्स शुड आस्क ऑकेजनल क्वेश्चन्स फॉर क्लॅरिफिकेशन ऑर फॉर फिलिंग द गॅप्स इन अंडरस्टँडिंग. बघा, आपल्या अंडरस्टँडिंग मध्ये जे गॅप्स असतात किंवा नॉलेजचं जे कन्फर्मेशन आहे ते कधी होतंय? असे प्रश्न विचारल्यानंतर. डू यू अग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, येस sir. सर. देन दोज क्वेश्चन्स इम्प्लाय, बघा इथं आहे तो अर्थ आपण जो आता डिस्कस केलाय. दोज क्वेश्चन्स इम्प्लाय दॅट द रिसिव्हर इज ऍक्टिव्हली इन्व्हॉल्व्ड इन कम्युनिकेशन. आता इम्प्लिकेशन म्हणजे काय असतं? तर इट इज वन रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन म्हणजे काय? किंवा त्या क्वेश्चनचं रिफ्लेक्शन काय असतं? इम्प्लिकेशन काय असतं? त्याचा मतीत अर्थ काय असतो? की जो आपण आता डिस्कस केलाय, आहे की नाही? हो सर. हा, इन्व्हॉल्वमेंट. कोणाची इन्व्हॉल्वमेंट? Listener. रिसिव्हरची. करेक्ट, व्हेरी गुड. सच क्वेश्चन्स ऑल्सो हेल्प, बघा पुढचं आहे, सच क्वेश्चन्स ऑल्सो हेल्प द स्पीकर टू ब्रिंग मोर क्लॅरिटी फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ द ऑडियन्स. आणि बघा, रिसिव्हर्स जे काही प्रश्न विचारतात कोणाला? स्पीकरला. त्या प्रश्नातून रिसिव्हरला पण एक दिशा मिळते की आपण कोणत्या गोष्टीवर फोकस केला पाहिजे, किंवा ऑडियन्सच्या मनामध्ये कोणते प्रश्न, त्यांची सायकोलॉजी काय आहे, त्याची डायरेक्शन ह्या स्पीकरला मिळते. डू यू अग्री विथ मी? किंवा येस सर. रिसिव्हरचं बेसिक Yes, sir. अंडरस्टँडिंग कुठेपर्यंत आहे त्या ठराविक विषयाबद्दलचं, याचा पण अंदाज येऊ शकतोय कोणाला? स्पीकरला. जेणेकरून किती इन्व्हॉल्व आहे हे पण कळू शकतो. करेक्ट. आणि त्यानुसार आपलं कम्युनिकेशन कोणत्या डायरेक्शननी पुढं नेलं पाहिजे, हा डिसिजन स्पीकरला घेता येतोय. बरोबर आहे की नाही? येस सर. हा, Yes, sir. म्हणजे एक थोडक्यात तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो. मी जर तुम्हाला मॅथमॅटिक्स शिकवतोय असं समजा, आणि डायरेक्ट मी तुम्हाला बेरीज करायला सांगितली, आणि तुमचा प्रश्न असा आहे की सर बेरीज करायचं म्हणजे काय करायचं?
बघा मी तुम्हाला काय सांगतोय, बेरीज करा. आणि तुमचा प्रश्न काय आहे, सर बेरीज करायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं? हम्म. मग याच्यातून मला अंदाज येतो तुमच्या प्रश्नावरून की बेरीज करणं काय आहे हेच तुम्हाला क्लिअर नाहीये. तर मग ती पुढची बेरीज करण्याची प्रोसेस तुम्ही करू शकाल का? म्हणजे ऍज अ नाही. स्पीकर मला काय एक्सप्लेन करणं गरजेचं आहे? सांगा ना, मला काय एक्सप्लेन करणं गरजेचं आहे? बेरीज कशाची करेक्ट, करायची आहे? करेक्ट. बेरीज कशी करतात, बेरीज म्हणजे काय आहे हे बेसिकली मला क्लिअर करावं लागेल आणि मग मी तुम्हाला त्याचं डायरेक्ट एक्झाम्पल देऊ शकतो. आर यू गेटिंग? येस सर. येस सर. हा, so that is what this asking questions matter, or that is how this asking questions matter in communication. Then such occasional doubts or occasional questions help the speaker to be on the right track throughout the communication. हीच गोष्ट आपण आत्ताच डिस्कस केली आहे. म्हणजे तुमच्या प्रश्न विचारण्यामुळं तो जो स्पीकर आहे तो राईट ट्रॅकवर राहतो किंवा त्याचं विषयांतर होण्याची शक्यता कमी असते, लक्षात घ्या. आणि त्या मुद्द्याला, त्या विषयाला अनुसरून त्याचं बोलणं राहतं. म्हणजेच प्रश्न विचारणं हे दोन्ही दृष्टीने गरजेचं आहे. रिसिव्हरसाठी पण ते फायद्याचं आहेच, शिवाय स्पीकरसाठी पण ते डायरेक्शन देणारं आहे. आर यू क्लिअर? येस सर. येस Yes, सर. sir. Okay. Then receivers can also ensure understanding by asking questions. एखाद्या गोष्टीचं कन्फर्मेशन करणं, एखाद्या गोष्टीबद्दलचं ज्ञान हे एकदम ठाम करणं, याच्यासाठी प्रश्न विचारणं हे गरजेचं असतं. किंवा खात्री करून घेणं, सिम्पली आपल्याला खात्री करून घेणं समजतंय. येस सर नो? येस सर. येस सर. मी समजा असं म्हणतोय की 2+2 = 4. मग हे कसं? असा जर प्रश्न तुमच्याकडून आला तर मी अजून काहीतरी सांगतो आणि ज्याच्यातून तुमचं काय होतं, कन्फर्मेशन होतं. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. येस. आपण लहानपणी मॅथ्स कसं शिकलोय थोडंसं लक्षात घ्या. आपल्याला कोणत्या तरी वस्तू किंवा त्यांचा संदर्भ देऊन गुरुजी शिकवायचे, आहे की नाही, सर शिकवायचे आपले. जसं की माझ्या खिशामध्ये 2 गोष्टी आहेत, तर त्या 2 वस्तू खिशामध्ये टाकायचे आणि परत त्याच्यामध्ये अजून 2 गोष्टी टाकायचे आणि विचारायचे की माझ्या खिशात किती गोष्टी झाल्या. गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. हां, सो that way confirmation or that ensuring of knowledge happens, and that's why asking questions is necessary. Okay, then the next point is, what is the next point? काय आहे next point? Catch the main ideas. Correct. So I'll take it on next page for better visibility. त्यालाच तुम्ही काय म्हणतात, हे कॅचिंग द मेन आयडियाज, त्यालाच तुम्ही म्हणतात थीम. थीम म्हणजे काय असतं सांगा भाऊ? व्हॉट इज थीम? सेंट्रल आयडिया? त्या कन्सेप्टची मेन जे काही असतं, आयडियामुळे जी कन्सेप्ट तयार झालेली असते ते. व्हेरी गुड. किंवा आपण बघा एखादा सिनेमा बघतो, एखादी मूवी बघतो आणि एखादा कोणीतरी जेव्हा म्हणतो की सिनेमा खूप चांगला होता, तर आपण त्याला विचारतो व्हॉट वॉज द थीम ऑफ दॅट मूवी, और व्हॉट इज द थीम ऑफ दॅट मूवी. थीम म्हणजे काय? आयडिया. आयडिया. कशावर आधारित आहे तो मूवी, आहे की नाही? मी समजा म्हटलं की बॉर्डर, यु नो बॉर्डर? येस सर. हां, बॉर्डर इज व्हेरी नाईस मूवी असं मी तुम्हाला म्हटलं, तर तुम्ही मला विचारता की व्हॉट इज द थीम ऑफ दॅट मूवी, आणि मी उत्तर देतो की पॅट्रिऑटिझम इज द थीम ऑफ दॅट मूवी. जर नो? येस सर. हां, तर येस सर. त्या सेंट्रल आयडियाज आपल्याला कॅच करता आल्या पाहिजेत. कशातल्या सेंट्रल आयडियाज? फिल्म मधली किंवा त्या कन्सेप्टची. फिल्म मधली नाही आहे इथं, आपण लिस्नर्स आहोत. त्या कन्सेप्टची. हां, म्हणजे काय, स्पीकर जे काही बोलत आहे त्याची मेन आयडिया काय आहे,
कॉन्टेक्स्ट काय आहे आपण हे शिकलो की नाही? येस सर. मुख्य हा, घटक त्यात. Yes, sir. करेक्ट. मुख्य घटक, विषय वस्तू, टॉपिक, सब्जेक्ट, कॉन्टेक्स्ट काय आहे याच्याबद्दल आपण डिसिजन घेतला पाहिजे किंवा ते मेन आयडिया समजून घेतल्या पाहिजेत. किंवा समरायझेशन तुम्हाला माहित असेल, समरी, समरायझेशन, कन्क्लुजन, व्हॉट इज इट? काय असतं समरी? जे त्या टॉपिक मधील मुख्य घटक. करेक्ट, करेक्ट. आणि आपण त्यालाच पॉइंट्स म्हणतो बघा. मी पॉइंट्स ऐकत असताना पॉइंट्स लिहून घेतले, हे की नाही? म्हणजे ते पॉइंट्स Yes. काय असतात? ते पॉइंट्स म्हणजेच काय असतात? मेन आयडिया. करेक्ट, मेन Main आयडिया. ideas. Very good. The receiver should basically try to understand the context of communication. Understandable? Yes or no? Yes, sir. It helps the receiver to relate the talk with his or her previous understanding about the topic which is discussed by the speaker. बघा, हा संदर्भ जाणून घेण्याचा फायदा काय असतो? तर त्या संदर्भ जाणून घेण्यातून रिसीवर तो जो टॉपिक स्पीकर कडून बोलला जात आहे त्याच्याबद्दलचं आपलं प्रिव्हियस नॉलेज, प्रिव्हियस अंडरस्टँडिंग काय आहे त्याच्याशी ते जोडू शकतो. म्हणजे एक लिस्नर म्हणून माझं प्रिव्हियस नॉलेज आणि स्पीकरचं नॉलेज किंवा स्पीकरच्या कन्सेप्ट याचं रिलेशन जोडलं जाणं गरजेचं आहे फॉर इफेक्टिव्ह अंडरस्टँडिंग अँड इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस Yes, सर. sir. हा, इट हेल्प्स द रिसिव्हर टू रिलेट. रिलेट म्हणजे काय? टू रिलेट म्हणजे रिलेशन. रिलेशन इज वन नाउन अँड टू रिलेट म्हणजे को रिलेट म्हणतो आपण, रिलेट म्हणतो, को रिलेशन म्हणतो. ती गोष्ट किंवा ती कन्सेप्ट कशाशी रिलेट करते? हा, म्हणजे थोडक्यात काय, त्या सहसंबंध. विषयाशी संदर्भात असणे. करेक्ट, विषयाचा संदर्भ म्हणा किंवा सहसंबंध म्हणतो आपण त्याला, आहे की नाही? तो जोडला जातो. कशामुळे? तर बिकॉज ऑफ गेटिंग दोज मेन आयडियाज. इट हेल्प्स द रिसिव्हर टू रिलेट द टॉक with his or her previous understanding. What do you mean by previous understanding? त्याला आपण पूर्व ज्ञान म्हणतो. Yes or no? येस सर. आपण मागे शॉर्ट टर्म मेमरी आणि लॉंग टर्म मेमरी याच्याबद्दल विचार केला होता, आठवते? Yes or no? Yes, येस sir. सर. म्हणजे आपण लहानपणापासून बऱ्याच साऱ्या गोष्टी आपल्या एन्व्हायरमेंट मधून किंवा आपल्या शिक्षकांच्या माध्यमातून, आपल्या कुटुंबाच्या माध्यमातून आपण शिकत आलेलो आहोत. आणि ती प्रत्येक गोष्ट कुठं ना कुठं आपल्या मनाशी किंवा मनाच्या कोपऱ्याशी साठवलेली असते. डू यू ॲग्री विथ मी ऑर नॉट? येस सर. हां, आणि जेव्हा जेव्हा एखादा नवीन व्यक्ती त्या विषयाला अनुसरून बोलत असतो त्यावेळेस आपलं ते पूर्वज्ञान जागृत होत असतं त्या गोष्टीबद्दलचं. की मग जे ज्ञान अपूर्ण असू शकतं किंवा परिपूर्ण असू शकतं. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. असं नाही की प्रत्येक जण प्रत्येक विषयाबाबत पूर्णपणे ज्ञानी आहे, असं असतं का? नो सर. हा, म्हणजे जे काही अर्धवट आपण त्याला तोडकं मोडकं म्हणतो, आहे की नाही, तोडकं मोडकं नॉलेज आहे ते आपण काय करत असतो, काय होत असतं किंवा काय करत असतो ते नॉलेज अप्लाय करतो की नाही आपण ते नॉलेज? येस सर. हा, मी आता तुम्हाला समजा म्हटलं शेअर मार्केट, आहे की नाही, कोणते दोन शब्द उच्चारले मी? शेअर मार्केट. शेअर अँड मार्केट. हा, शेअर मार्केट. आता मला सांगा कोणाकोणाला किती माहिती आहे त्या गोष्टीबद्दल? कोणी कोणी म्हणेल सर आम्हाला तर याच्याबद्दल काही माहिती नाही, फक्त ऐकलं होतं. बरोबर आहे? येस सर. Yes, sir. हा, कोणी कोणी त्यातला फार ज्ञानी माणूस असू शकतो,
तो सगळं सांगेल, शेअर मार्केट काय आहे, गुंतवणूक कशी आहे, कंपन्या काय असतात, हे शेअर म्हणजे काय असते, त्याच्यामध्ये प्रॉफिट कसा मिळतो. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. इन्व्हेस्टमेंट काय असते. तर बघा, आपण जेव्हा कधी नवीन गोष्ट ऐकत असतो त्यावेळेस आपल्या पूर्वज्ञानाची कुठंतरी ते कोरिलेट होत असतं. डू यू ॲग्री विथ मी ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, ma'am. It is also necessary for the receiver to summarize the ideas. Summarize काय करणं म्हणजे काय करणं? सारांश रूपानं लक्षात घेणं. बरोबर की नाही? त्याला नेमकं काय म्हणायचं? समजा तो स्पीकर 10 गोष्टी सांगत असेल, पण त्या 10 गोष्टीतून त्याला नेमकं काय म्हणायचं आहे ते एका गोष्टीतून समजून घेणं, एका वाक्यातून समजून घेणं. दॅट इज कॉल्ड ॲज समरायझेशन ऑफ आयडियाज. किंवा तुम्ही लहानपणी 10वीत असताना 12वीत असताना पॅराफ्रेझिंग केलं असेल, पॅराफ्रेझिंग किंवा 1/3 समरायझेशन केलंय. Yes, sir. हां, त्याच्यामध्ये नॅरेट काय? करायचं ब्रीफ मध्ये त्याची हां, आयडिया त्या व्हेरी गुड. पॅराग्राफची. करेक्ट, मोरल ऑफ द स्टोरी. करेक्ट. मॉरल, व्हेरी गुड. म्हणजे मॉरल काय आहे बघा. ते मॉरल म्हणजे एकच लाईन असते, पण ती वरच्या 100 ओळींचं किंवा 100 ओळीच्या इक्वल असते ते मॉरल. डू यू अंडरस्टँड ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. हां, मग आपल्याला 100 ओळीचा सार काय आहे तो सार घेता आला पाहिजे. आपण सार म्हणतो त्याला, मराठीमध्ये चांगला शब्द आहे की नाही? सारांश. हां, सारांश म्हणजे नेमकेपणा, थोडक्यात काय म्हणायचं आहे ते. मग ते आपल्याला घेता आलं पाहिजे. बऱ्याच वेळा असं असतं की विषय असतो एक आणि त्या विषयाच्या संदर्भात 10 गोष्टी, 15 गोष्टी, 20 गोष्टी, 100 गोष्टी बोलल्या जात असतात. पण शेवटी त्या सगळ्या 15, 20, 100 गोष्टी फिरून त्या एका आयडिया सोबत, म्हणजे आयडियाच्या अराउंड रिव्हॉल्व होत असतात. येस ऑर नो? Yes, sir. हां, तर ते आपल्याला कॅच करता आलं Yes, पाहिजे. sir. That is the sign of effective listener. It helps for more organized listening and understanding of the message. Okay, more organized means more logical, more proper listening and understanding of the message. So this was the point. Then the next point. What is it? Maintain eye contact with the speaker. हां, गरजेचं आहे का हे इफेक्टिव्ह लिसनिंगसाठी? Yes, sir. कशा अर्थानं गरजेचं आहे? विल ब्रीफ. आय कॉन्टॅक्टचा आणि लिसनिंगचा काय संबंध आहे? मी समजा माझ्यासमोर मी एक लिसनर आहे आणि माझ्यासमोर कोणीतरी स्पीकर बोलत आहे अँड आय एम लुकिंग डाऊन टू द अर्थ और टू द ग्राउंड. What will be the implication? And I'm not paying attention. I'm not maintaining my eye contact with that speaker. What will be its implication? What will be its reflection? Can you guess? जर रिसिव्हरचं लक्ष नसेल किंवा इंटरेस्ट नसेल तर तेही कळतं. बघा, साधी गोष्ट सांगतो. एखाद्या विशिष्ट गोष्टीकडं आपली नजर असण्याचा आणि आपलं लक्ष असण्याचा जवळचा संबंध आहे. कळतंय का बघा? तुमच्या Yes, sir. हां, Yes, sir. तुमच्या आजूबाजूला 10 माणसं बोलत आहेत आणि 10 माणसं बोलत असताना तुमचं लक्ष हे एका विशिष्ट माणसाकडे आहे. याचा अर्थ काय आहे? तुम्ही 9 जणांकडे लक्ष देताय की त्या ज्याच्याशी तुम्ही आय कॉन्टॅक्ट मेंटेन करताय त्याच्याकडे लक्ष देताय? काय अर्थ असतो? ज्याच्याशी आय कॉन्टॅक्ट आहे त्याच्याकडे लक्ष आहे. करेक्ट. दिस इज वन सिम्पल लॉजिक. लक्षात घ्या. म्हणजे आय कॉन्टॅक्टचं आणि लिसनिंगचं हे रिलेशन आहे. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके.
तर इथे बघा, मेंटेनिंग आय कॉन्टॅक्ट विथ द स्पीकर इज नेसेसरी फॉर बेटर इन्व्हॉल्वमेंट इन कम्युनिकेशन. किंवा रिसिव्हरला पण समजतं की ही व्यक्ती आय कॉन्टॅक्ट किंवा आय कॉन्टॅक्ट मेंटेन करते, म्हणजेच त्या व्यक्तीचं आपल्याकडे लक्ष आहे. दॅट इज सिम्पल कॅल्क्युलेशन अगेन. मेनी टाइम्स द स्पीकर कॅन जज द अंडरस्टँडिंग ऑफ द रिसिव्हर्स ऑन द बेसिस ऑफ आय कॉन्टॅक्ट. इज इट ॲक्सेप्टेबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कारण बऱ्याच वेळा आपले मागे पण आपण ही चर्चा केली आहे की बऱ्याच वेळा आपले डोळे व्यक्त करत असतात आपल्याला एखादी गोष्ट समजली आहे की नाही समजली, राईट? Yes. Right, sir. हां. देन द लास्ट लाईन, मेंटेनिंग आय कॉन्टॅक्ट इज वन ऑफ द सायन्स ऑफ पेईंग अटेन्शन. तर हे झालेलं आहे, आपण डिस्कस केलेलं आहे. इट इज इझी टू अंडरस्टँड. देन द नेक्स्ट पॉईंट, आता हा फार महत्वाचा पॉईंट आहे बघा. आय विल अरेंज इट प्रॉपरली. हां, वाचा कोणीतरी. Try to understand the meaning between the lines. हां, आता ही कन्सेप्ट कधी ऐकली आहे का तुम्ही? मिनिंग बिटवीन द लाईन्स काय असतं हे? एनीवन? त्या ओळींचा अर्थ काय आहे? हां म्हणजे Hold. हां हां, सांगा. त्या ओळींचा अर्थ exact काय समजून घेणे. समजायचं? नाही, ओळींचा तर अर्थ बघा, जे काही प्रत्यक्षपणे बोलणाऱ्याकडून बोललं जात असतं त्याचा तरी आपण अर्थ लावतच असतो, पण याच्यामध्ये थोडंसं वेगळं अपेक्षित आहे. एकाच अर्थाचे दोन अर्थ एकाच अर्थाचे दोन अर्थ एकाच काढणे शब्दाचे. हां हां हां, शब्दांचे. अच्छा हां, हे जवळपास आहे कुठंतरी, बरोबर आहे. अजून काय सांगता येईल? समजून घेऊन अर्थ का लावणे. करेक्ट. अजून सांगा. वाक्य बऱ्याचदा त्या वाक्याचा अर्थ असं प्रश्नार्थक ओपनली पण सांगू असू शकत शकतो. नाही आपण. करेक्ट करेक्ट. बऱ्याच वेळा स्पीकर्स किंवा आपण, तुम्ही, मी सगळेच अर्थ आपल्या बोलण्यातून लिहिण्यातून व्यक्त करत नसतो. तर जे काही आपण बोलत असतो किंवा जे काही लिहित असतो त्याला एक दुसरा अर्थ असतो, त्यालाच आपण मथित अर्थ मगाशी सांगितल्याप्रमाणे किंवा इम्प्लाइड मिनिंग आहे की नाही, किंवा सूचित अर्थ समजतो तुम्हाला, सूचक विधान म्हणतो आपण त्याला. Yes, sir. हां, तर तो अर्थ आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे. जसं की बघा, आता वाजलेत 4:15. किती वाजलेत? 4:15. हां, मस्तपैकी झोप वगैरे झालेली आहे आणि मी म्हणतोय आता फ्रेश व्हायची वेळ आहे. आणि कोणाला म्हणतोय तर घरच्यांना म्हणतोय आता फ्रेश व्हायची वेळ आहे. आणि घरचे काय करतात तर चहा करतात, आणून देतात. काय लॉजिक आहे याच्यामध्ये? काय लॉजिक आहे याच्यामध्ये? मी म्हटलं का चहा करून दे म्हणून? नाही, त्याचा मीनिंग sir. तो काढला त्यांनी. करेक्ट. त्यांनी समजून घेतलं, समोरच्या व्यक्तीनं समजून घेतलं मला काय म्हणायचं आहे ते, आणि त्याच्यानुसार योग्य ती कृती केली. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? मग Yes. Yes, sir. Yes, sir. चांगला लिस्नर कोणाला म्हणायचं? बघा, प्रतिक्रिया इथं दोन असू जो शकतात. त्या हां. वाक्यांचा जो करेक्ट अर्थ काढेल. करेक्ट, त्याला आपण चांगला लिस्नर म्हणायचं. आता जसं बघा, मी आत्ताच एक्झाम्पल परत सांगतो की मी म्हटलं फ्रेश व्हायची वेळ झाली, तर एक रिॲक्शन एक व्यक्ती मला म्हणू शकते की जा की मग हातपाय तोंड धुवून घे, आणि दुसरी व्यक्ती चहा आणून देते. मग कोणती व्यक्ती जास्त चांगला लिस्नर आहे? चहा आणून चहा देते. आणून देते. चहा. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes. Yes, Yes. sir. हा, दॅट इज द डिफरन्स. लक्षात घ्या. ओके, फॉर द सेक ऑफ इफेक्टिव्ह लिसनिंग द रिसिव्हर शुड फॉर्म द हॅबिट ऑफ अंडरस्टँडिंग द मिनिंग बिटवीन लाईन्स. फॉर द सेक ऑफ म्हणजे त्यासाठी, कशासाठी? इफेक्टिव्ह लिसनिंगसाठी.
द रिसिव्हर्स शुड फॉर्म. टू फॉर्म म्हणजे बनवणे, तयार करणे. द हॅबिट, कोणती हॅबिट बनवली पाहिजे त्यांनी? अंडरस्टँडिंग द मिनिंग बिटवीन द लाईन्स. है की नाही? डू यू ॲग्री विथ धिस? Yes, sir. येस सर. हां, म्हणजे त्याला आपण एक म्हणतो बघा, तर म्हणता ताक ओळखून घेणे. समजते हे? ते म्हणता ताक ओळखून घेणे. ऐकलंय का कधी हे? तर बघा Yes, sir. मराठीमधले आपल्या संस्कृतीतलं हे उदाहरण सांगतो तुम्हाला. तर म्हणता ताक ओळखून घेणे म्हणजे काय असतं? ओळखून घेणे त्या हा, ती गोष्ट. करेक्ट. सगळं जास्त काही सांगावं लागत नाही, नुसतं एक क्लू दिला, एक हिंट दिली तरी ते समजून घेतात. राईट? Yes, sir. असं. हा, Yes, sir. okay, good. Then usually the speaker doesn't express all shades of meaning through words or sentences. बऱ्याच वेळा जो कोणी स्पीकर आहे तो अर्थाच्या सगळ्याच छटा शब्दामधून किंवा वाक्यामधून व्यक्त करत नसतो. मग इथं आपली भूमिका असते रिसिव्हर म्हणून की ते समजून घ्यायचं. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. येस सर. There are always certain meanings which are implied. बऱ्याच वेळा असे अर्थ असतात की जे इम्प्लाइड असतात, जे समजून घ्यायचे असतात. ओके, स्पीकर बोलत नसला तरी देखील ते समजून घ्यायचे असतात. द लिसनर्स मस्ट बी एबल टू कॅच द इम्प्लाइड मिनिंग्स फॉर इफेक्टिव्ह लिसनिंग. आणि ते जे अर्थ आहेत, मथित अर्थ आहेत, गर्भित अर्थ आहेत. गर्भित अर्थ पण म्हणतो बघा त्याला आपण, म्हणतो की नाही म्हणत? हॅलो. Yes, sir. हा, येस सर. तर तो समजून घेणं ही गरज असते. ओके, व्हेरी गुड. लेट अस गो अहेड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट्स. And next points are effective conversation. Okay, here see, with this point we have covered the first point. I will come to first page. बघा, हा जो आपला पहिला पार्ट आहे तो इथं संपतो. आर यू क्लिअर? Yes, sir. हा, मग याच्यानंतर आपलं डिस्कशन कशाबद्दल असेल आता? इफेक्टिव्ह Point. कन्व्हर्सेशन. Effective conversation. करेक्ट. पॉइंट बी, दॅट इज इफेक्टिव्ह कॉन्व्हर्सेशन. मग कॉन्व्हर्सेशन म्हणजे काय असतं हे शिकलोय आपण इंट्रोडक्शन मध्ये. कॉन्व्हर्सेशन म्हणजे काय? संभाषण, संवाद. करेक्ट, संभाषण किंवा संवाद. मग आपण जेव्हा असं म्हणतोय संभाषण आणि संवाद, त्याच्या वेळेस तुमच्या डोळ्यासमोर रिटन कम्युनिकेशन जास्त येतं की ओरल कम्युनिकेशन जास्त येतं? ओरल Oral communication. करेक्ट, व्हेरी गुड. ओरल कम्युनिकेशन. तर तेच आपण या कन्सेप्टमध्ये शिकणार आहोत. सिम्पली कॉन्व्हर्सेशन इज इक्वल टू टॉक. कॉन्व्हर्सेशन म्हणजेच काय? टॉक. किंवा सिम्पली यू कॅन कॉल ओरल कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू पर्सन्स. आर यू क्लिअर? Yes, sir. येस सर. And through that what happens? Through conversation what happens? कम्युनिकेशन मध्ये जे शिकलोय तेच कॉन्व्हर्सेशन मधून पण होत असणार आहे. बघा, कम्युनिकेशन मधून काय होते तर शेअरिंग ऑर एक्सचेंजिंग. राईट? Yes, sir. हा, मग ते शेअरिंग किंवा ते एक्सचेंजिंग कशाच असतं? थॉट्स, करेक्ट, थॉट्स, आयडियाज, आयडिया, आयडियाज, फिलिंग्स, कन्सेप्ट, इन्फॉर्मेशन. थिंग्स, इन्फॉर्मेशन, इमोशन्स. राईट? एक्सप्रेशन्स. करेक्ट. तर तेच आपल्याला याच्यामध्ये शिकायचं आहे. मग ही कॉन्सेप्ट काय आहे? त्याच्यानंतर सोशल कॉन्व्हर्सेशन म्हणजे काय, कॉन्व्हर्सेशन कंट्रोल, ट्रान्झॅक्शनल अनालिसिस आणि ॲप्लिकेशन्स ऑफ कॉन्व्हर्सेशनल कंट्रोल, या गोष्टी आपल्याला शिकायच्या आहेत. तर याच्यामध्ये बघा, आपण पहिल्यांदा इकडे येऊयात पहिल्या प्रश्नाकडे. बघा, इथं पहिला प्रश्न काय दिसतोय तुम्हाला? What is the first question which is visible on the screen? What is conversation? Explain the principle or features of effective conversation. व्हेरी गुड. आता कॉन्व्हर्सेशन म्हणजे काय ते तर तुम्हाला कळालं, हे सांगू शकता का?
प्रिन्सिपल्स, त्याची तत्व किंवा त्याचे वैशिष्ट्य काय असू शकतात इफेक्टिव्ह कॉन्व्हर्सेशनची? अगेन कॉमन डिस्कशन और आपण त्याला असं काय म्हणूया, और चेकिंग कॉमन सेन्स रिगार्डिंग दिस इफेक्टिव्ह कॉन्व्हर्सेशन. सांगा बघू, व्हॉट युअर कॉमन सेन्स सेज. कोणत्या गोष्टी गरजेच्या आहेत? आय कॉन्टॅक्ट, बॉडी Okay. लँग्वेज. करेक्ट. अजून? व्हेरी गुड. मेन आयडिया ऑफ द कॉन्व्हर्सेशन. ओके, or मेन theme. आयडिया. हां, कलेक्टिंग द मेन आयडियाज इज नेसेसरी. अजून Grabbing प्रोनाउन्सिएशन. the ideas. येस, ग्रॅबिंग द आयडियाज. ओके, व्हेरी गुड. अजून? Better understanding. करेक्ट. बेटर अंडरस्टँडिंग, इफेक्टिव्ह अंडरस्टँडिंग. व्हेरी गुड. म्हणजेच त्याच्यामध्ये फीडबॅक असेल, राईट? Yes, sir. Yes, sir. हां, व्हेरी गुड. One-to-one conversation also. Correct. That will be one-to-one conversation or two-way conversation. Very good. Azun? Is there any need of good pronunciation? Yes, need. Good pronunciation? Correct pronunciation, good pronunciation. Is it required for a good conversation? Yes, sir. Yes or no? Yeah. Yes, sir. Very good. Again, what will be the level of barriers? Communication, language, time, distance. करेक्ट. या पण गोष्टी खूप मॅटर करतात. बरोबर आहे. अजून? माझा आत्ताचा प्रश्न. हँडिकॅप असेल, हां हां. म्हणजे जर का नीट ऐकू येत नसेल रिसिव्हरला. त्याच्यासाठी योग्य चॅनलची निवड करणं, राईट? येस. अजून? बॅरियर्सची लेवल काय असेल म्हणतोय मी या इफेक्टिव्ह कॉन्व्हर्सेशन मध्ये. जे जे कोणते बॅरियर्स असू शकतात, जे आपण 4 टाइप्स मागे शिकलेलो आहोत, त्यांची लेवल काय असेल? मिनिमम असतील की मॅक्झिमम असतील? मॅक्झिमम असतील सर. मॅक्झिमम असतील बॅरियर्स? नाही No, सॉरी sir, सर, minimum. मिनिमम असतील. हां कमी असतील. सॉरी. हां, मॅक्झिमम असतील बॅरियर्स, तर आपण त्याला इफेक्टिव्ह कॉन्व्हर्सेशन म्हणू शकू का? No, sir. हां, No, sir. correct. So there will be minimum level of different types of barriers, maybe physical barriers or physiological, environmental barriers, psychological barriers, language related barriers or channel related barriers. Are you clear? Yes, sir. Okay. Yes. So we'll see the first paragraph and then we'll stop for today. Who will read the first paragraph? Can I, sir? Is there anyone else other than Hingmere? Hingmere always takes initiative. That is very good sign. बाकीचे काय बोलत नाहीत? Anyone else? दुसरे कोणीतरी वाचा. नाहीतर आपलं लावून ठेवलंय, लक्ष नाही असं. सारिका मोरे, कॅन यू हिअर मी? मोरे सारिका. Yes, sir. प्लीज रीड. Okay, sir. A conversation is a talk between two persons in which they exchange their ideas, views, information, etc. It is supposed to be a two-way activity for expressing meaning or message. When any language is used in spoken form, it is called as a conversation. Generally the conversation is face-to-face activity in which both the speaker and listener are physically together. Very good. A conversation may be formal or informal. A formal conversation happens between any two persons at workplace
Very good. Where And whereas. whereas हाँ. an informal conversation occurs when family Occurs. members, friends, when हाँ. family members, friends or relative talk with each other. Relatives talk with each other. Correct. तर याच्यातून कळालं सगळ्यांना कॉन्व्हर्सेशन काय आहे? Yes, sir. हा. Yes, बघा मी sir. परत एकदा रिपीट करतोय. Yes, sir. व्हेरी गुड. अ कॉन्व्हर्सेशन इज अ टॉक. बघा हा शब्द खूप महत्वाचा आहे. कॉन्व्हर्सेशन काय असतं तर एक टॉक असतो कोणामधला बिटवीन टू पर्सन्स, कोणत्याही दोन व्यक्तीमधला, इन विच की ज्याच्यामध्ये दे एक्सचेंज देअर आयडियाज, व्ह्यूज, इन्फॉर्मेशन इट्सेट्रा. इट इज सपोज्ड टू बी अ टू वे ॲक्टिव्हिटी. टू वे ॲक्टिव्हिटी का आहे तर त्याच्यामध्ये जसं स्टिम्युलस आहे तसंच रिस्पॉन्स पण आहे. आपण मागं बोललोय की कम्युनिकेशनची जी प्रोसेस आहे ती कशी चालते, स्टिम्युलस, ऑर्गॅनिझम आणि रिस्पॉन्स. किंवा त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी त्या चौकातल्या ह्याचं पण एक्झाम्पल दिलं होतं. कशाचं? सिग्नल्स, ट्रॅफिक सिग्नल्सचं आठवतंय का? Yes, sir. हां Yes, sir. हां. तर स्टिम्युलस आणि रिस्पॉन्स या दोन्ही गोष्टी त्याच्यामध्ये असतात किंवा कम्युनिकेशन आणि फीडबॅक या दोन्ही गोष्टी त्याच्यामध्ये असतात. दॅट्स वाय इट इज सपोज्ड टू बी अ टू वे ॲक्टिव्हिटी फॉर एक्सप्रेसिंग मिनिंग्स ऑर मेसेजेस वेन एनी लँग्वेज इज युज्ड इन स्पोकन फॉर्म इट इज कॉल्ड ॲज अ कॉन्व्हर्सेशन. बघा आपल्या मनातले भावना, विचार व्यक्त करण्यासाठी एखादी भाषा जेव्हा तोंडी स्वरूपात वापरली जाते तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतोय? कॉन्व्हर्सेशन असं म्हणतोय. जनरली द कॉन्व्हर्सेशन इज फेस टू फेस ॲक्टिव्हिटी. आणि सामान्यपणे आपण विचार केला तर कॉन्व्हर्सेशनमध्ये सेंडर आणि रिसिव्हर हे फेस टू फेस असतात, राईट, इन विच बोथ द स्पीकर अँड लिसनर आर फिजिकली टुगेदर. अ कॉन्व्हर्सेशन मे बी फॉर्मल ऑर इनफॉर्मल. एक्सक्यूज मी. Formal or informal. A formal conversation happens between any two persons at workplace. बघा फॉर्मल म्हणजे काय त्याला आपण औपचारिक म्हणतोय आणि अनौपचारिक म्हणजे काय तर जे फॅमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स यांच्यामध्ये घडतंय त्याला आपण काय म्हणतोय? जे ऑफिशियली नसतं ते नसतं. हां, जे ऑफिशियल नसतं ते. ओके. So with this, let us stop here for today. Whatever the remaining discussions are, we will continue with them in our next lecture. Okay? Okay, sir. Okay. So thank you everybody. Okay, Okay, sir. sir. Thank you. Okay. Bye, sir.